With all of those who are suffering in Iraq, this terrible evil that has come upon them, we think of our Christian brothers and sisters, we think of the Yazidis and the other minorities who are also being persecuted and are suffering so terribly in Iraq. We're with them in prayer and in our expression of outrage at this evil that is being done to them. We urge the Government of Canada to do all that is possible, as was expressed in the statement of the Eastern Bishops, to provide whatever help can be given physically, to provide refuge and strength, to help those who are fleeing for their lives. We also encourage and urge the Canadian government to facilitate much more easily, more fully, the possibility for minorities who are persecuted in Iraq to come here, to find refuge here. We will be with them, we will support them. We already have and we will always do so. This city, and I know my own archdiocese, began welcoming in 1847 the refugees from Ireland. And we always must be strongly supporting and helping those who are facing persecution. We think of Jesus, Mary, and Joseph fleeing for refuge to Egypt, and they speak to us today. So we urge the government, the Canadian government, to do what it can to provide help of whatever can be done in Iraq and in neighboring areas, refuge for those who are being persecuted and suffering, and to do whatever it can do to make it possible for them to come here. And we will do what we can. We'll be with them to help and support them as we have in the past, all together. We pray for all of those of the Christians, for other minorities who are being persecuted so terribly. I also invite you to come on September the 7th at 3 o'clock in the afternoon to the Basilica of St. Paul, where we will gather in prayer for all of those who are suffering this terrible persecution in Iraq and in other places in the world. As we did so as well at the time of the terrible massacre in the cathedral in Baghdad, so too we will join together in prayer and in solidarity. And encourage all people to join in sponsoring refugees. We are there for them, we must be there for them. I encourage the Muslim leaders of Canada to speak out, eloquently, powerfully against this. Speak out, let your voice be heard against this. We must do all that we can to help those who are suffering so greatly. I pray the Lord to bless, strengthen those who are going through this valley of tears, and to pray that we will be with them in every way we can to help them. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Thank you, Your Eminence. And present here as well with us is the Honorable Jim Karigiannis,
member of the Federal Parliament of Canada, representing the Canadian government, who would like to say a few words. Reverend Fathers, brothers and sisters in Christ, I join you here today as we are calling stopping another genocide. Genocides have come one after another. The Yazidis, the Christians, the Kurds are now being massacred in Iraq because they're saying no to the Wahhabis. So I join you here today as we call upon the Government of Canada to say, open our doors and let the refugees come in. I sought refuge in this country many years ago. It's time that we allow the people, the needy, to join us. I thank you for inviting me to come and speak today, and I stand shoulder to shoulder with you as we are working to stop ISIS. Thank you again. God bless. ويحضر معنا اليوم أيها الأحباء من كان يحضر وسيبقى في كل فعالياتنا لكي يعبر عن اللحمة الوطنية لشعب العراق، سماحة السيد علي الجزائري، الذي يود أن يعبر عن موقفه الشخصي وموقف جماعته إزاء ما يتعرض له المسيحيون في العراق، سكان البلد الأصليين وإخوتنا اليزيديين معهم وباقي الأقليات. سماحة السيد، ربما تسأل أين علمنا؟ هذا العلم الذي حملناه في كل وقت، هذا العلم الذي لف به شهداؤنا الذين دافعوا عن كرامة العراق، هذا العلم الذي حملناه عندما لعب المنتخب الوطني العراقي الذي يضم شيعة وسنة ومسيحيين، هذا العلم لم يعد يمثلنا لأننا نقتل بشعار موجود عليه. نحن متواطون أن نسمع صوتكم سماحة السيد، ونستغرب هذا الصمت الكبير الذي رافق كل هذا الإجرام الذي واجهه شعبنا. لنرحب بسماحة السيد علي الجزائري. بداية أيها الآباء الكرام، أيها الأخوة الأفاضل، أيها الأخوات، يا أبناءنا، يا أولادنا، أيها الحضور الكريم، أيها الأوفياء، يا من جئتم لكي تقفوا مع أهلكم في العراق، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سلام من القلب إليكم، سلام من مساجدنا المهذبة، سلام من كنائسنا، سلام من ديارنا، سلام من كل قلب لا نفرق بين أحد من أحد. جئنا هنا لكي نقف مع أهلنا المسيحيين، مع أخوتنا، مع آبائنا، مع أمهاتنا، مع أطفالنا، مع المسيحيين، مع اليزيديين، مع الشبك، مع كافة طائفة العراق. إن الذي دخل إلى العراق الآن لا يمثل عراقا، ولا يمثل دينا، ولا يمثل طائفة. هؤلاء دخلوا بالقتل والإجرام، هؤلاء سموا أنفسهم بالمسلمين وهم لم يعبدوا الله بل أهواءهم عبدوه. الله هو الرحمة، الله هو الرحمن، الله هو الرحيم. عيسى سلام الله عليه هو عنوان الرحمة. فنحن نتحدث باسم عيسى كما نتحدث باسم محمد، ونحن نحمل محبة مطلقة كبيرة إلى السيدة مريم كما نحمل إلى السيدة فاطمة ولكم جميعا. يتضامن هذا اليوم، لا أقول مع المسيحيين، بل مع أهلي، مع العراق كله،
لأن عراقا بلا مسيحيين ليس عراقا. وليس أنتم روح العراق، بل أنتم روح العراق وتاريخ العراق وثقافة العراق. هؤلاء هدموا مراقد أمتنا، هدموا مساجدنا، هدموا كنائسنا، هدموا العسكريين، هدموا كنيسة القيامة، هدموا مرقد يونس عليه السلام. جاءوا إلى كل مسجد وإلى كل مقام وإلى كل كنيسة وإلى كل دير. هؤلاء ليسوا بإنسانية، لا يحملون للإنسانية رحمة، ولا يحملون للإسلام صفة، ولا ينتمون لدين أو طائفة. هؤلاء ليسوا بدولة إسلامية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإذا ضربك أحد فأذر له خدك الآخر. هكذا هي رسالة السماء، رسالة عيسى، رسالة محمد. وما أرفعتناك إلا رحمة للعالمين. من يأتي بالقاتل ليس إلى محمد من صلة، ليس إلى الإسلام، ليس إلى المسيحية، ليس إلى الطوائف الشريفة. يا من جئتم لكي تتضامنوا جميعا. أخواني، ما يجري في العراق، أطفال يموتون عطشا في أي زمن نحن، أطفال يموتون عطشا، يشردون، يعترض على أعراضهم، على مساجدنا، على كنائسنا، على بناتنا، على رجالنا. نحن لا نفرق بين أحد، وكل من يفرق هو غريب عن الإسلام وغريب عن الإنسانية، بل غريب عن العراق مطلقا. فكلنا شربنا من العراق ماء، وتنفسنا من العراق هواء، وأكلنا من خيرات العراق. لهذا نقف يدا واحدة أمام هذا الإرهاب الذي لا يميز بين دم مسيحي ودم مسلم ودم سني أو دم شيعي. هؤلاء هم أجانب جاءوا إلى العراق، ومن هنا باسمي كعراقي قبل أن أكون مسلما، وجئت هنا لكي أتضامن مع أهل المسيحيين وأقف بهذا الموقف مع أخواني، وأناشد الحكومة الكندية أن تقف موقفا إنسانيا، وهذا هو المعهود منها. خيرات العراق وصلت إلى العالم كله، ونريد من العالم كله أن يمد لنا يد الإنسانية إلى مسيحي العراق، إلى كافة أطياف العراق. نتمنى من الله سبحانه وتعالى، ونحن نقول هؤلاء كتبوا على بيوتنا نون لأننا نصراني، ولكن كل عراقي يكتب على بيته نون، فهو نور وهو علماء وهو عراقي. فمساجدنا هي كنائسكم، إن هدموا بيوتكم فبيوتنا هي بيوتكم، أعراضكم هي أعراضنا، دماؤنا هي دمائكم. بالأمس التقى الإمام السيستاني مع البطل وقال وتضامن وأعطى فتوى للدفاع عن المسيحيين وعن العراق جميعا. فأبناؤنا يعطون الدماء في الدفاع عنكم، لأننا لا ندافع عنكم، ندافع عن أنفسنا حينما ندافع عن كل عراقي. ولكن أضم صوتي إلى صوت الأب، إلى الحكومة. العراق ما زال يعاني من غياب دولة، وهناك حكومة مؤقتة. هؤلاء ذهبوا وراء المناصب والأموال، ولكن يكفيهم أن يكونوا إلى جانب مصاصي الدماء. فهؤلاء ربما يتحولون إلى دواعش سياسيين. نحن نريد من غيرة العراق ومن شرفاء العراق فليأتي مسيحي يخدم العراق أفضل من مسلم لا يخدم العراق. مسيحيا ومسلم، الخدمة هي الخدمة، والوطن للجميع، والله تعالى هو رب الجميع. نحن نصلي في مساجدنا في جمعتنا، ندعو إلى أرواحنا لأنكم أنتم أرواحنا. ندعو لكم بالصبر والصمود، وأن لا تجعلوا العراق لقمة صائغة لهؤلاء الأوغاث الذين يريدوا أن يحولوا العراق إلى أرض خالية من روح العراق. فأنتم روح العراق وأنتم أصل العراق. مرحبا بكم.
ودائما نحن معكم في الليل والنهار في كندا وخارج كندا. سلام لكم من القلب إلى كل قلب غيوري مع حفظ الألقاب، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عشت يا بطل، عشت يا بطل. نشكرك سماحة السيد علي الجزائري. والآن نتلو عليكم رسالة بعثت إلى حكومة العراق سيتلوها عليكم